सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दी खबरों के विच अहम यही है कि किसानों ने रेलवे ट्रैकों तो अपने टेंट पुट लए ने अते धरने चुक दिते ने, पर 15 दिनों के लिए धरने मुलतवी किए ने। धरने हुण रेलवे स्टेशन के उत्ते तब्दील कर दिते ने, रेलवे ट्रैक खाली कर दिते ने, पर देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक खाली नहीं किया गया। किसानों के वलों यह धरना लगातार जारी रहेगा। बादलों दीआं बसां ते भी किसानों का गुस्सा फुटन लग्या ते पंजाब दे विच एक थाई नौजवान दे विआह दी बरात दे विच किसान एकता दे नारे गूंजे ने। किसान यूनीयन दे झंडियां दे नाल लाड़ा घोड़ी चढ़िया। संगरूर दे डीसी नूं किसानां ने पिछले दरवाजे राहीं पैदल निकलण लई मजबूर कर दिता। सुखबीर बादल ने अज कैप्टन साहब ते की निशाना लाया, वो भी तुहानूं सुणावांगे। अमृतसर दे केंद्री सिख अजायब घर दे विच खाड़कू महंगा सिंह बब्बर दी तस्वीर ला दित्ती गई है। नजायज संबंधां कारण 2015 दे विच 2 मासूम बच्चों समेत अपनी पत्नी ते सीरी नूं मारन वाला जिहड़ा व्यक्ति है उसनूं फांसी दी सज़ा सुनाई गई है। पंजाब दे किहड़े शहर दे विच सुणावांगे। पंजाब दे विच दुध दा काला धंधा इन्ना वध गया कि नैसले ने वड्डे दुध उत्पादक काली सूची विच पा दिते ने। बठिंडा दे विच पत्नी ते पुੱਤ धी नूं गोली मारन तो बाद एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर लई है। दलित इंसाफ यात्रा दे उत्ते निकले बीजेपी लीडरां नूं पुलिस ने फड़ लिया ते रोस मार्च उन्हां दा शुरू होण तो पहला ही मुक गया। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजे बहाल कर दिते ने, अपने जिहड़ियां कौमांतरी सरहदां खोल दित्तियां ने। कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल दे विच एक वलंटीयर की मौत हो गई है, पर ट्रायल जारी रहणगे। मोदी नूं प्रैस संस्थावां ने चिट्ठी लिखी है ते भारत दे विच पत्रकारां दे उत्ते जो जुल्म कीता जा रहा है, परचे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हां नूं वापस लैण दी मंग कीती है। देवी नूं खुश करन दे लई मां ने अपने जवान पुੱਤ दी बली कित्थे दित्ती है। भारत दे विच अंध विश्वासां दी एक कहानी भी तुहानूं सुणावांगे। अमरीका वल्लों डिपोर्ट किए गए 150 भारती पंजाब पहुंच गए ने। पंजाब, भारत ते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला अहम खबरां पंजाब दीआं। पंजाब दीआं खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला गल किसानी संघर्ष दी। किसान जथेबंदियां ने जिवें 21 अक्तूबर नूं ऐलान कीता सी कि 22 अक्तूबर तो असीं सारे रेलवे ट्रैक माल गड्डियां दे लई खाली कर देवांगे ते उसे तहत 22 अक्तूबर नूं किसान जथेबंदियां ने दोपहरे 3 बजे तो बाद अपने धरने रेलवे स्टेशनां ते तब्दील कर दिते। रेलवे ट्रैक खाली करके रेलवे स्टेशन ते प्लेटफार्म दे उत्ते तब्दील कर ले तां जो माल गड्डियां लंघ सकण, पर किसानां ने रेलवे स्टेशनां तो अपना मोर्चा नहीं चुक्या है। सिर्फ 15 दिन लई 5 नवंबर तक 15 दिन लई ये जिहड़े रेलवे ट्रैक खाली किए ने, मोर्चे मुलतवी किए ने। सिर्फ माल गड्डियां नूं लंघण देणगे, यात्री रेल गड्डियां उस तरह बंद रहणगियां। पर जिहड़ा देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक है अमृतसर दे विच उत्थे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों मोर्चा लाया होया है। पिछले 24 सितंबर तो लैके वो जिहड़ा ट्रैक है देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक है उसनूं खाली नहीं किया जाएगा। इसका ऐलान जथेबंदी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने कर दिता है। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि माल गड्डियां लंघण दे लई ब्यास तो तरनताਰਨ राही रेलवे के कोल बदलवां रूट मौजूद है, इस करके असीं देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक खाली नहीं कर रहे। पर फिरोजपुर जिले के बस्ती टैंकां वाली दे विच जिहड़ा रेलवे ट्रैक ते चल रहा धरना है वो असीं मुलतवी कर दिता है, उतों रेलवे ट्रैक खाली कर दिता है। उत्थे पहला किसानां ने जिहड़ा नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया, उस तो बाद फिरोजपुर के बस्ती टैंकां वाली तो जिहड़ा धरना सी वो उत्थों चक दिता। पर 5 नवंबर तक उदों किसान जथेबंदियां दी मुड़ तो बैठक होएगी, देखणगे की माहौल है, केंद्र किहड़े रौं दे विच है, उस तो बाद अगला कोई फैसला लिया जाऊगा। अज साडा मोर्चा जिहड़ा इत्थे रेल ट्रैक ते पैदल टैंकां वाली बस्ती दे उत्ते सीगा, ये 69वें दिन ते शामिल हो गया सी। अज जो साडी कल कोर कमेटी की मीटिंग लगी आ उहदे तरीके उहदे विच जो फैसला किया कि आ जिहड़ा बस्ती टैंकां वाली जिहड़ा वा उहनूं मुलतवी करता गया धरने नूं। अज ते इहनूं
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਡਾਇਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਨਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਂਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕਪਿਆਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਪਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਕਪਿਆਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਾ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पार्टियां दे चमचे मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन उगराਹਾਂ जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन उगराਹਾਂ जिंदाबाद। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਘੇਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਘਰਾਜ ਨਾਗਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਡੀਸੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਪ ਘਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਫਾਹਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ MSP ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ड्रामा किया है, आ जिहड़ा पंजाब दी असैंबली च आ लिया के क्या कुछ कीता, कुछ किसानां दे हक लई कुछ भी कुर्बानी देनी असीं करांगे। साडी मंत्री उदों हरसिमरत कौर बादल ने उत्थे इस्तीफा भी दिता पार्लीमेंट ते असीं NDA नाल 30 साल पुराना रिश्ता असीं तोड़ भी दिता। कल्ली 3 मंगां या 4 मंगां कि आ तिन्ने आर्डीनेंस एक्ट जिहड़े पास कीते गए है, आ तिन्ने एक्टां नूं रद्द किया जाए, MSP ते खरीद यकीनी कानूनी बनाई जाए, MSP ते सारी फसल पहली तो MSP हर साल डिक्लेयर की जाए, 22 फसल जिन्नियां फसलां। पर कैप्टन दे मन च खोट सी, चोरी सी, बेईमानी सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो असीं कहा सानू 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सानू एक्ट नूं दिखाया जाए, सो असीं पढ़ लीए
पढ़ के जे कोई कमियां लगदियां असी उत्थे रख सकीए ते असी रल मिल के, क्योंकि असी कैप्टन साहब नूं ते पूरे पहले कहता सी कि जे किसानां दे हित विच जो भी कानून तुसी लैके आओगे, कोई भी एक्ट बनाओगे, असी थोड़े नाल है, सारा हाउस नाल है, सारे पूंजा पंजाब नाल है। कैप्टन साहब ने इसदा फायदा चक्या। जे किसान जथेबंदियां नूं आप अद्धे नूं पता है, मेजोरिटी नूं पता है, ताई उन्होंने किसान और अंदोलन वापस नहीं किया। बैठे क्यों है? क्योंकि उन्होंने दिल च आ गया, धोखा हो गया, कर गया। साडी इको ही डिमांड है कि आ सलूशन इको एक है, पंजाब नूं एक एक्ट बनाया जाए। जे नहीं करते 1 साल बाद इलैक्शन आ जाना है। श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की किसानों की जथेबंदी है, पहली कैबिनेट मीटिंग सारे पंजाब नूं एक मंडी डिक्लेयर, एक यार्ड डिक्लेयर करके सेंटर ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਕਰੀਬ 30 ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੁਮਾ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ 4-5 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ KD ਭੰਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 41 ਸਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਤੇ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਗਰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਾ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਰਾਹਾ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ
बुरी तरह दे नाल नुकसानिया गया। विधायक ते चेयरमैन ते ड्राइवर नूं बारी तोड़ के बाहर कढ़िया गया ते होर गड्डी दे उत्ते उन्हां नूं मोगा हस्पताल दे विच लिजाया गया। श्री मुक्तसर साहिब तो भी अपराध की एक घटना है। मुक्तसर साहिब मलोट रोड ते पैंदे पिंड औलख नेड़े कार सवार व्यक्ति दे उत्ते अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां चलाउण दी खबर मिली है, जिस कारण कार सवार दी मौके ते ही मौत हो गई। मुक्तसर साहिब वासी रणजीत सिंह अपनी पत्नी दे नाल पिंड औलख दवाई लैण गया सी। इस दौरान एक निजी हस्पताल दे नेड़े कार 'च बैठे राणा दे उत्ते अणपछाते लोकां ने गोलियां चला दित्तियां। मौके ते ही उसकी मौत हो गई। सूत्रे भी दसदे ने कि रणजीत सिंह राणा ते पहलां कई पुलिस मामले दर्ज सीगे, पर वो कई मामलों चों बरी हो चुका सी। इस घटना नूं गैंगवार नाल जोड़ के देखा जा रहा है। अगली खबर भी मुक्तसर साहिब तो है, जिथे 2015 दे विच नजायज संबंधां कारण एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी ते बच्चियां ते सीरी दा कतल कर दिता सी योजनाबद्ध तरीके दे नाल, ते हुण उसनूं फांसी दी सज़ा सुनाई गई है। ये वड्डी खबर है पंजाब तो। मुक्तसर साहिब दे विच जज अरुण वशिष्ठ की अदालत ने फैसला सुनाउंदिआं 4 कतलों के दोषी पलविंदर सिंह नूं फांसी ਅਤੇ उसकी सहयोगी औरत करमजीत कौर नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत दे विच वकील मनजिंदर सिंह बराड़ ने जानकारी दी कि पलविंदर सिंह के संबंध उसके सीरी निर्मल सिंह की पत्नी करमजीत कौर दे नाल सी। संबंधां विच उसका सीरी निर्मल सिंह, पलविंदर की अपनी पत्नी सरबजीत कौर ते 2 बच्चे जशनप्रीत सिंह ते गगनदीप कौर रोड़ा बन रहे सी, जिन्हां नूं राह चों हटाउण लई उसने ये घटिया योजना घड़ी। पलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी सरबजीत कौर के नाम 2 इंश्योरेंस पॉलिसियां एक्सीडेंट राइडर समेत खरीदियां ते निर्मल सिंह के नाम से भी 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सीडेंट राइडर समेत घटना तो 11 दिन पहला खरीदियां सी। पलविंदर सिंह ने अपनी पुरानी मरुति कार लई अते 20 जून 2015 नूं अपनी पत्नी नूं दवाई दवाउण दे बहाने कार दे विच अपनी पत्नी नूं भी बिठाया, सरबजीत कौर नूं, सीरी निर्मल सिंह नूं बिठाया, पुत्र जशनप्रीत नूं ते पुत्री नूं भी बिठाया। कार नूं गंग नहर दे विच जानबुझ के सुੱਟ दिता ते खुद टाकी खोल के बाहर आ गया सी। फिर रौला पाया ते लोकां नूं इकट्ठे कर लिया कि मेरी कार नहर दे विच डिग पई है ते सारी जिहड़ी मेरी फैमिली है वो विच रुड़ गई है। दोवां ने सोची समझी साजिश के तहत इस दुर्घटना नूं नाम देने की कोशिश की सी। इहदे विच दोषी की पत्नी सीरी ते दोवें बच्चों की मौत हो गई सी। फिर 27 जनवरी 2016 नूं दोषी पलविंदर सिंह ते करमजीत कौर ने विआह करवा लिया सी ते अदालत तो प्रोटैक्शन है जिहड़ा ओहदी मंग की। उस तो बाद फिर दोवां दे खिलाफ शक की जिहड़ी सूई सी ओह घिरी ते फिर कानूनी लपेटे दे विच दोवें जने आ गए ते हुण अदालत ने केस नूं रेयर ऑफ रेयरएस्ट होण कारण दोषी पलविंदर सिंह नूं फांसी ते उहदी सहयोगी औरत करमजीत कौर नूं उम्र कैद की सज़ा सुना दित्ती है। अगली खबर गुरु की नगरी अमृतसर तो है, जिथे श्रोमणी कमेटी के वलों केंद्रीय सिख अजायब घर दे विच खाड़कू भाई महंगा सिंह बब्बर की तस्वीर सुशोभित की गई है। कीर्तनीय भाई अवतार सिंह पारोवाल की तस्वीर भी पंथिक रवायतों के नाल स्थापित की गई है। इन्हां तस्वीरों तो पर्दा हटाउण की रस्म श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने अदा की। महंगा सिंह बब्बर खाड़कू जथेबंदी बब्बर खालसा नाल संबंधित सी अते जून 1984 दे विच जदों फौजी हमला होया सी उस दे विच शहीद होए सी। प्रधान लौंगोवाल ने कहा कि भाई महंगा सिंह 1984 हमले के सब तो पहले शहीद सन। उन्हों का संस्कार भी हरमंदर साहिब समूह विच किया गया सी ते मैं खुद भी इस मौके हाज़र सी। इस मौके भाई पारोवाल अते भाई महंगा सिंह के परिवारक मैंबरां नूं सिरोपाओ दे के भी सन्मानित किया गया। अगली खबर है, यूपी सरकार ने गुरुद्वारे के राह दे विच कंध कढ़ दिती है। इस मसले के नाल जुड़ी हुई है ते श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने यूपी के पिंड मैमोरा दे विच एक पुरातन गुरुद्वारे का रस्ता बंद करन दी निखेधी की है ते योगी सरकार नूं कहा कि सिखां दीआं भावनावां दा ख्याल रखिया जावे। एक गुरुद्वारा 1958 दे विच बणिया सी। एसजीपीसी ने इस संबंधी हुण यूपी सरकार नूं चिट्ठी भी लिखी है, कहा कि सरकारां गुरु घरां दे राह बंद नहीं बल्कि पक्के करदियां ने ताकि संगत नूं दर्शनां दे विच कोई मुश्किल ना पेश आवे। ते श्रोमणी अकाली दल ने जदों तो बीजेपी नाल गठजोड़ तोड़िया है तां एसजीपीसी प्रधान दी भी टोन है जिहड़ी ओह चेंज बदली दिखी है। उन्हां ने भी योगी सरकार ते निशाना साधिया है, कहा कि सिखां दीआं वोटां हासिल करके सत्ता विच आई योगी सरकार अपने सूबे च घट गिणतियां दे धर्म स्थान नूं जांदा राह बंद कर रही है। एक बहुत ही निंदनयोग कार्रवाई है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਾਨੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਲੇਹ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇਹ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 19% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਤੋਂ 9% ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोरोना महामारी फैलण तो बाद पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों की गिणती में भारी वाधा होया। यह भी जानकारी है जिहड़ी ओह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी दे विच दित्ती गई है। रिपोर्ट का हवाला दे के उन्होंने कहा कि 25 मार्च तो 31 मई के विचकार महामारी की कवरेज करने वाले 55 पत्रकारों नूं निशाना बनाया गया अते वख-वख सूबा सरकारां ने उन्हां ते केस दर्ज कीते ने। चिट्ठी के अखीर दे विच इन्हां संस्थावां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लिखिया कि सेहत संकट की वरतों उन्हां लोकां नूं चुप कराउण दे लई कीती जा रही है जिन्हां ने सरकार दीआं कार्रवाइयां दे उत्ते सरकार दे एक्शनस दे विच कमियां नूं उजागर करना हुंदा है। पर सुतंत्र मीडिया का होना जिहड़ा लोकतंत्र दे लई जरूरी है, इस करके भारत सरकार नूं इस बारे सोचना चाहिए गंभीरता दे नाल। बिहार चोणां दी गल कर लईए तां बीजेपी ते कांग्रेस ते होर जिन्नियां भी पार्टियां ने सब ने अपने चोण मनोरथ पत्र जारी कर दिते ने। बीजेपी ने चोण मनोरथ जिहड़ा जारी कीता है पत्र उहदे विच 19 लाख नौकरियां दा वादा कीता है बिहार दे विच ते कोरोना वायरस नूं रोकण दा टीका मुफ्त लाउण दा वादा भी कीता है। 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति समेत सिक्ख्या से ते होर खेत्रां विच 19 लाख नवीं नौकरियां लियाउण दा वड्डा जिहड़ा शगुफा सुट्टिया गया बिहार दे विच बीजेपी दे वल्लों वोटां नूं लैके। कोरोना वायरस रोकू टीके मुफ्त असीं लावांगे, औरतां लई माइक्रो फाइनांसिंग योजना लियावांगे ਅਤੇ बिहार ਨੂੰ सूचना टैक्नोलॉजी का केंद्र बनाउण समेत 11 अजिहे वादे ने जिहड़े बिहार के लोकां नाल बीजेपी ने कीते ने। बिहार का जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो है वह वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जारी किया है। पार्टी ने बीजेपी है भरोसा है दा नारा भी दिता बिहार दे विच। अगली खबर भारत के मध्य प्रदेश सूबे तो है ते यह खबर बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। खबर सुनाउण तो पहला ही असीं लानत देवांगे उस मां नूं जिसने अपने जवान पुੱਤ ਦੀ बलि दे दित्ती देवी नूं खुश करन दे लई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले दे विच अंध विश्वास के कारण देर रात देवी नूं खुश करन लई मां ने अपने 24 साला पुੱਤਰ ਦੀ बलि दे दित्ती। पिंड कोनी दे विच इस घटना तो बाद दहशत फैल गई। इलाके दे विच पुलिस भी तैनात कर दित्ती गई। पन्ना कोतवाली थाणे दे इंचार्ज अरुण सोनी ने दस्सिया कि तड़के तकरीबन 4:30 बजे पुलिस नूं सूचना मिली कि सुनिया बाई लोधी 50 साल की है। इन्हें कोनी पिंड विच अपने लड़के द्वारका लोधी की गर्दन कुहाड़ी दे नाल वड्ढ दित्ती। पुलिस ने औरत नूं गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर दीआं खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां तुहानूं खबर सुणावांगे 3 उन्हां पुलाड़ यात्रियां दी जिहड़े कि 6 महीने कौमांतरी पुलाड़ स्टेशन ते बिताउण तो बाद धरती उत्ते वापस आ गए ने। 3 पुलाड़ यात्री अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन दे उत्ते 6 महीने दे मिशन तो बाद सुरक्षित धरती ते परत आए ने। नासा दे 3 पुलाड़ यात्रियां अमरीका दे क्रिस कैसिडी, रूस दे अनातोली इवानिशिन अते इवान वेगनर नूं सोयूज कैप्सूल कजाकिस्तान के देश काजगन शहर के दक्षिण पूर्व दे विच लैके जहाज़ उतरिया। डॉक्टरी जांच तो बाद तिन्हां नूं हैलीकॉप्टर के राही देश काजगन लिआंदा गया जिथों अपने घरां नूं चले गए। अगली खबर पाकिस्तान तो है जिथे संसदी पैनल ने उस सरकारी बिल नूं मंजूरी दे दी है जिस तहत सजाए मौत का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव की सज़ा के उत्ते नज़रसानी की जा सकती है। नैशनल असैंबली की स्थाई कमेटी के वल्लों कानून ते न्याय के बारे विरोधी धिर के सख्त विरोध के बावजूद इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्डीनेंस नूं बुधवार नूं विचारिया ते इस नूं मंजूरी दे दित्ती। बहस दे विच हिस्सा लैंदिआं कानून ते न्याय मंत्री फारूक नसीम ने कहा कि यह बिल अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देशों की पालना करदिआं पेश किया गया सी। चेतावनी दी है कि जे संसद वालों इस बिल नूं अपनाया जाता है तो पाकिस्तान ICJ के फैसले की पालना ना करन दे उत्ते पाबंदियां का सामना कर सकता है। अगली खबर उन्हां 2 मुल्कां दी करांगे जिन्हां दे विच युद्ध छिड़िया होया है अते करीब 25 दिन हो गए ने जंग लगे नूं। आर्मीनिया ते अज़रबाईजान नागोर्नो काराबाख इलाके नूं लैके दोवां मुल्कां दे विच जिहड़ा युद्ध छिड़िया होया। पिछले कुछ हफ्तियां तो लैके ये जिहड़ी जंग छिड़ी हुई है ते सोशल मीडिया दे उत्ते भी
कई तरह की चर्चा हो रही है। इस दरमियान कई झूठियां जानकारियां ने जिहड़ियां वो भी फैलाईयां जा रही ने, झूठियां सूचनावां जिहड़ियां वध शेयर कीतियां जा रही ने। पिछले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ देशों ਦੇ ਵਿੱਚ दूजी वारी युद्धबंदी ते सहमति बनी सी, पर इस दे बावजूद भी जंग जारी है। हुण तक इस युद्ध ਵਿੱਚ सैकड़े लोगों की जान जा चुकी है दोवें मुल्कां दे। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने कहा कि मौजूदा पद्धर ते काराबाख के मुद्दे का कोई कूटनीतिक हल नहीं है। युद्ध के दौरान जिहड़ियां अफवाहां ने जां गलत जानकारियां ने उन्हां नूं साझा करना कोई नवीं गल नहीं है। जदों भी कोई मुद्दा छिड़दा है जिस बारे सारे चर्चा कर रहे हुंदे ने, सारे वो खबर नूं देखना चाहुंदे ने, तां बहुत सारे अजिहे शरारती अंसर हुंदे ने सोसाइटी दे विच जिहड़े कि गलत जानकारियां, गलत तस्वीरां, गलत वीडियोज़ उस घटना दे नाल जोड़ के फैलाउंदे रहिंदे ने। सो इसे तरह ही जिहड़ा इत्थे भी हो रहा है। जानकारी BBC की खबर के मुताबिक तुहानूं दे रहे हैं कि दक्षिणी काकशस दीआं पहाड़ियां दे विच हो रही इस जंग के मैदान विच कुछ ही पत्रकार पहुंच सके ने। अजिहे विच युद्ध के ताज़ा हालात बारे जानकारी दे लई लोग काफ़ी हद तक सरकारी मीडिया के उत्ते ही निर्भर ने। नाल ही वो जानकारी जिहड़ी उन्हां ने मोबाइल फुटेज के उत्ते भी देखी हुंदी है, जिहड़ी सोशल मीडिया के उत्ते शेयर की जा रही हुंदी है, इहदे विच जिहड़ियां गलत तस्वीरां ते वीडियो दे नाल अफवाहां भी शामिल हुंदियां ने। ते जिहड़ियां सारियां गलत जानकारियां इन्हां दे विच सब तो वध वीडियोज़ शेयर कीतियां जा रही ने मिसाइल दागण वालियां, क्योंकि पिछले दिन ये खबरां आईयां सी कि दोवां मुल्कां ने एक दूसरे दे उत्ते मिसाइलां ने जिहड़ियां वो दागियां ने ते पुराणियां वीडियोज़ एडिट कर करके लोग इन्हां नूं शेयर कर रहे ने। सो दोवें मुल्कां दीयां जिहड़ियां सरकारां ने उन्होंने भी ये अपील की है कि लोग अजिहियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने उन्हां दे उत्ते यकीन ना करन, अखां बंद करके सगों सरकारी चैनल दे राहीं सही जानकारी प्राप्त करन दी कोशिश करन। पाकिस्तान दे विच सियासी भुचाल आया होया। इस हफ्ते एक अजीब घटना नूं लैके सियासी पारा काफ़ी चढ़िया होया। अजिही घटना जिस दी स्टेज उत्ते सरकार अते विरोधियों तो इलावा हमेशा वांग फौज भी है ते पुलिस भी है। घटना अजीब इस करके है क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास के विच शायद ये पहली बारी है जदों इल्जाम लाया जा रहा होवे कि पुलिस अफसर नूं ही अगवा कर लिया गया, अगवा करके उस तो धक्के नाल किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी के हुक्मां दे उत्ते सही पवाई जा रही है। सियासी आगू भी कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जवाई ते साबका फौजी कप्तान मुहम्मद सफदर। पुलिस वालियां ने हुण इसनूं अपनी इज्जत का मामला बना लिया ते फिर अफसर अते उन्हां दे एक दर्जन तो वधेरे दूजे अफसरां ने 2 महीनों के लिए छुट्टी की अर्जी पा दी है ते इस मामले में फौज ने दखल दिता है। फौज मुखी ने मामले की फौरी जांच करवाउण दे हुक्म दे दिते। इस तो बाद पुलिस अफसरां ने अपनी छुट्टी 10 दिनों के लिए होर मुलतवी कर दी। इस मामले के बारे सत्ता पक्ष ते विरोधी धिर हुण आमो सामने ने। दोवें धिरां दे विचाले टकराव इस घटना तो कुछ समा पहला ही शुरू हो गया सी ते हुण ये टकराव होर भी वध गया है। पाकिस्तान दे विच विरोधी धिर ने महंगाई, बिजली ना रहण अते दूसरे आर्थिक मुद्दों बारे इमरान खान सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। सारियां विरोधी पार्टियां एक मंच ते इकट्ठियां हो गईयां ने। विरोधी दलां ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नां दा एक साझा मुहाज है जिहड़ा वो बना लिया। इहदे विच 4 वड्डियां पार्टियां ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी कि नवाज की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलेमा ए इस्लाम अते अवामी पार्टी है जिहड़ी, उस तो इलावा बलोच नैशनल पार्टी वर्गियां छोटियां पार्टियां भी शामिल ने। सो इस महीने PDM ने सरकार ते हमला करदियां 9 रैलियां भी कीतियां ने। 16 अक्तूबर नूं पंजाब दे गुजरांवाला ते 18 नूं सिंध की राजधानी कराची दे विच ते दूजी रैली तो अगले दिन ही मामले ने गर्मी फड़नी जिहड़ी वो शुरू कर दी। सो पाकिस्तान की जिहड़ी सियासत है इस वक्त इस मुद्दे ते भखी हुई है कि जिहड़ियां विरोधी पार्टियां बनियां ने, डेमोक्रेटिक मूवमेंट नां दी जिहड़ा एक गठजोड़ बनया है वो इमरान खान की सरकार नूं लांभे करन दे लई हुण पूरी तरह दे नाल डटी हुई है। अगली खबर अमरीका तो है जिथे CDC की रिपोर्ट दे विच खुलासा होया है कि कोरोना वायरस की महामारी ने अमरीका दे विच किन्ने लोकां नूं किवें प्रभावित किया है। CDC ने अपनी रिपोर्ट विच दस्सिया कि यूनाइटेड स्टेट्स दे विच लगभग 2,99,000 लोग ने जिहड़े आम फ्लू सीजन नालों वध मारे गए ने। इन्हां विचों 2/3 कोविड-19 ते बाकी दे होर कारणा करके अपनी जान गवा चुके ने। CDC मुताबिक वायरस ने ज़्यादातर 25 तो 44 साल के लोगों को अपना निशाना बनाया जिन्हां दी मौत दर पिछले सालों तो 25.5% वध है। CDC के आंकड़े 1 फरवरी तो 3 अक्तूबर तक प्राप्त किए गए हैं। वायरस की लाग करके मौतों की गिनती साल के अंत तक 4 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इस दे नाल ही वाशिंगटन पोस्ट ते येल यूनीवर्सिटी के खोजकर्तावां ने
इन्हां मौतां दे 2 मुख कारण भी दसे ने। ज़्यादातर लोग कोविड-19 की लाग करके मरे ने, जबकि कई होर घरां जां नर्सिंग होमां दे विच दिल दा दौरा, शूगर, स्ट्रोक अते अल्जाइमर आदि बीमारियां करके भी जान गवा बैठे ने। अगली खबर भी अमरीका तो ही है, जिथे अमरीका की सरहद ने 545 बच्चों नूं उन्हां दे मापियां तो अलग कर दिता। एक कोर्ट फाइलिंग दौरान सामने आया कि 2017 तो 2018 के दरमियान अमरीकी सरहदी अधिकारियों वालों बच्चे ने जिहड़े अपने मापियां नालों जुदा कर दिते गए। अदालत विच अर्जी जस्टिस विभाग अते अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन दे वालों ट्रंप प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति दे करके वख कीते परिवारां दी पछाण करन अते उन्हां नूं दुबारा जोड़न दी चल रही कोशिश का हिस्सा है। अदालत वालों नियुक्त स्टेयरिंग कमेटी ने इन्हां परिवारां नूं लभण दी कोशिश की है तां जो 545 बच्चे जिहड़े मापियां तो वख कीते ने उन्हां नूं मिलाया जा सके। 20 अक्तूबर तक कमेटी ने 1030 बच्चों के परिवारां तक पहुंचण की कोशिश की, पर इन्हां विचों 545 बच्चों के मापियां दा हाले तक पता नहीं लग सकिया। मन्निया जांदा है कि इन्हां दे मापियां नूं देश निकाला दिता हो सकदा है। अगली खबर भी अमरीका तो ही है, जिथे गलत तरीके दे नाल अमरीका विच दाखल हुए 150 भारतीय नागरिक अमरीका ने डिपोर्ट कर दिते ने, जिहड़े कि कल शाम भारत पहुंच गए ने। इन्हां सारे ही 150 भारतीय नागरिकां दी 4:30 बजे चार्टर्ड उड़ान श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी हवाई अड्डा अमृतसर राजा सांसी विखे पहुंची, जिथों बाद आपो अपने घरां नूं चले गए। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो। तुहाडे नाल होर खबरां लैके जुड़दे रहांगे। किसानां दे संघर्ष दे विच तुसीं अपना योगदान जरूर पाओ, जिवें दा भी पा सकदे हो। अफवाहां तो बच के रहो ते गलत खबरां तो भी बच के रहो। धन्नवाद।